غرض بہت سی تاکید کر کے کہنے لگی کہ میں بدبخت ملک دمشق کے سلطان کی بیٹی ہوں اور سلاطینوں سے بڑا بادشاہ ہے، سوائے میرے کوئی لڑکا بالا اس کے ہاں نہیں ہوا۔ جس دن سے میں پیدا ہوئی ماں باپ کے سائے میں ناز و نعمت اور خوشی خرمی سے پلی۔ جب ہوش آیا تب اپنے دل کو خوبصورتوں اور نازنینوں کے ساتھ لگایا۔ چنانچہ ستھری ستھری پریزاد ہمجولی امرزادیاں مصابہت میں اور اچھی اچھی قبول صورت ہم عمر خواصیں سہیلیاں خدمت میں رہتی تھی۔ تماشا ناچ اور راگ رنگ کا ہمیشہ دیکھا کرتی۔ دنیا کے بھلے برے سے کچھ سروکار نہ تھا۔ اپنی بے فکری کے عالم کو دیکھ کر سوائے خدا کے شکر کچھ منہ سے نہ نکلتا تھا۔ اتفاقاً طبیعت خود بخود ایسی بے مزہ ہوئی کہ نہ مصابہت قصوں کی بھاوے، نہ مجلس خوشی کی خوش آوے۔ سودائی سا مزاج ہو گیا، دل اداس اور حیران، نہ قصوں کی صورت اچھی لگے، نہ بات کہنے سننے کو جی چاہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر دائی دوا چھو چھنگا سب کی سب متفکر ہوئیں اور قدم پر گرنے لگی۔ یہی خواجہ سرا نمک حلال قدیم سے میرا محرم اور ہمراز ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔ میری دہشت دیکھ کر بولا کہ اگر بادشاہ زادی تھوڑا سا شربت و ورق الخیال کو نوش جان فرمائے تو اغلب ہے کہ طبیعت بحال ہو جاوے اور فرحت مزاج میں آوے۔ اس کے اس طرح کے کہنے سے مجھے بھی شوق ہوا۔ تب میں نے فرمایا جلد حاضر کر۔ محلی باہر گیا اور ایک سراہی اسی شربت کی تکلف سے بنا کر برف میں لگا کر لڑکے کے ہاتھ لایا۔ میں نے پیا اور جو کچھ اس کا فائدہ بیان کیا تھا ویسا ہی دیکھا۔ اسی وقت اس خدمت کے انعام میں ایک بھاری خلط خوجے کو عنایت کی اور حکم کیا کہ ایک سراہی ہمیشہ اسی وقت حاضر کیا کر۔ اسی دن یہ مقرر ہوا کہ خواجہ سرا سراہی اسی چھوکرے کے ہاتھ لوا لاوے اور بندی پی جاوے۔ جب اس کا نشہ طلوع ہوتا تو اس کی لہر میں اس لڑکے سے ٹھٹا مزاح کر کر دل بہلاتی تھی۔ وہ بھی جب ڈھیٹ ہوا تب اچھی اچھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ صورت تو اس کی طرحدار لائق دیکھنے کی تھی، بے اختیار جی چاہنے لگا۔ میں دل کے شوق سے اور اٹکھیلیوں کے ذوق سے ہر روز انعام بخشش دینے لگی، پر وہ کمبخت انہی کپڑوں سے جسے ہمیشہ پہن رہتا تھا حضور میں آتا، بلکہ وہ لباس بھی میلا کچیلا ہو جاتا۔ ایک دن پوچھا کہ تجھے سرکار سے اتنا کچھ ملا پر تو نے اپنی صورت ویسی کی ویسی ہی پریشان بنا رکھی ہے، کیا سبب ہے؟ وہ روپے کہاں خرچ کیے یا جمع کر رکھے؟ لڑکے نے یہ خاطرداری کی باتیں جو سنی اور مجھے احوال پرساں پایا، آنسو ڈبڈبا کر کہنے لگا جو کچھ آپ نے غلام کو عنایت کیا سب استاد نے لے لیا، مجھے ایک پیسہ نہیں دیا۔ کہاں سے دوسرے کپڑے بناؤں جو پہن کر حضور میں آؤں؟ میں لاچار ہوں۔ اس غریبی کے کہنے اس کے ترس آیا۔ دوں ہی خواجہ سرا کو فرمایا کہ آج سے اس لڑکے کو اپنی صحبت میں تربیت کر اور اچھا لباس تیار کروا کر پہنا اور لونڈوں میں بے فائدہ کھیلنے کودنے نہ دے، بلکہ اپنی خوشی یہ ہے کہ آداب لائق حضور کی خدمت کے سیکھے اور حاضر رہے۔ خواجہ سرا موافق فرمانے کے بجا لایا اور میری مرضی جو ادھر دیکھ نہایت اس کی خبر گیری کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں فراغت اور خوشخوری کے سبب سے اس کا رنگ و روغن کچھ کا کچھ ہو گیا اور کیچلی سی ڈال دی۔ میں اپنے دل کو ہر چند سنبھالتی پر اس کافر کے صورت جی میں ایسی کھب گئی تھی، یہی جی چاہتا کہ مارے پیار کے اسے کلیجے میں ڈال رکھوں اور اپنی آنکھوں سے ایک پل جدا نہ کروں۔ آخر اس کو مصاحبت میں داخل کیا اور خلوتیں طرح بطرح کی اور جواہر رنگ برنگ کے پہنا کر دیکھا کرتی۔
बारे उसके नजदीक रहने से आंखों को सुख, कलेजे को ठंडक हुई। हर दम उसकी खातिरदारी करती। आखिर को मेरी ये हालत पहुंची कि अगर एकदम कुछ जरूरी काम को मेरे सामने से जाता तो चैन ना आता। बात कई बरस के वो बालिग हुआ, मसें भीगने लगी, छप तख्ती दुरुस्त हुई, तब उसका चर्चा होने लगा। दरबान, मेवड़े, बारीदार, चौबदार उसको महल के अंदर आने जाने से मना करने लगे। आखिर उसका आना मौकूफ हुआ। मुझे तो उसके बगैर कलना पड़ती थी। एक दिन पहाड़ लगता। जब ये अहवाल नाउमीदी का सुना, ऐसी बदहवास हो गई गोया मुझ पर कयामत टूटी। और ये हालत हुई कि न कुछ के कर सकती थी, न उस बिन रह सकती। कुछ बस नहीं चल सकता। इलाही क्या करूं? अजब तरह का खल्क हुआ। मारे बेकरारी के उसी मोहल्ली को, जो मेरा बदू था, बुलाकर कहा, बिलफाल सलाह वक्त ये है कि 1000 अशरफी पूंजी देकर चौक के चौराहे में दुकान जोहरी की करवा दो, तो तिजारत करके उसके नफे से अपना गुजारन फरागत से किया करे, और मेरे महल के करीब एक हवेली अच्छे नक्शे की रहने के लिए बनवा दो। लौंडी, गुलाम, नौकर चाकर जो जरूर हो मोल देकर रखवा दो कि किसी तरह बेआराम ना होवे। ख्वाजा सरा ने उसकी बूदोबाश की और जोहरी अपनी तिजारत की सब तैयारी कर दी। थोड़े अरसे में उसकी दुकान ऐसी चमकी और नमूद हुई कि जो खिलतें फाखरा और जवाहिर बेशकीमत सरकार में पातशाह की और अमीरों की दरकार मतलूब होते, उसी के यहाँ वहां पहुँचते। आहिस्ता आहिस्ता ये दुकान जमी कि जो तोहफा हर एक मुल्क का चाहिए वहीं मिले। सब जोहरियों का रोजगार उसके आगे मंदा हो गया। गर्ज उस शहर में कोई बराबरी उसकी ना कर सकता, बल्कि केस मुल्क में वैसा कोई न था। इसी कारोबार में उसने तो लाखों रुपए कमाए, पर जुदाई उसकी रोज बरोज नुकसान मेरे तन बदन का करने लगी। कोई तदबीर ना बन पाई कि उसको देखकर अपने दिल की तसल्ली करूं। इस्लाह की खातिर उसी वाकिफकार मोहल्ली को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी सूरत बन नहीं आती कि जरा उसकी सूरत में देखूं और अपने दिल को सबर दूं, मगर ये तरह है कि एक सुरंग उसकी हवेली से खुदवाकर महल में मिलवा दूं। हुक्म करते ही थोड़े दिनों में ऐसी नकब तैयार हुई कि जब सांझ होती, चुपके ही वो ख्वाजा सरा उस जवान को उसी राह से ले आता। तमाम शब शराब व कबाब ऐशो इशरत में कटती। मैं उसके मिलने से आराम पाती और वो मेरे देखने से खुश होता। जब फजर का तारा निकलता और मौज़्ज़िन अजान देता, मोहल्ली उसी रास्ते उस जवान को उसके घर पहुंचा देता। इन बातों से सिवाय उस खोजे के और 2 दाइयों के जिन्होंने मुझे दूध पिलाया और पाला था, चौथा आदमी कोई वाकिफ नहीं था। मुद्दत तक इसी तरह से गुजरी। एक रोज ये इत्तेफाक हुआ कि मवाफिक मामूल ख्वाजा सरा जो उसको बुलाने गया, देखिए तो वो जवान फिक्रमंद चुपका बैठा है। मोहल्ली ने पूछा, आज खैर है, क्यों ऐसे दिलगीर हो रहे हो? चलो हुजूर में याद फरमाया है। उसने हरगिज को जवाब न दिया, जबान न हिलाई। ख्वाजा सरा अपना मुंह लेकर अकेले आया और अहवाल उसका अर्ज किया। मेरे तई शैतान जो खराब करे, उस पर भी मोहब्बत उसकी दिल से ना भूली। अगर ये जानती कि इश्क और चाह ऐसे नमक हराम बेवफा की आखिर बदनाम और रुस्वा करेगी और ना नंगो नामूस सब ठिकाने लगेगा, तो उसी दम उस काम से बाज आती और तौबा करती। फिर उसका नाम ना लेती, ना अपना दिल उस बेहया को देती। पर होना तो यूं था, इसलिए हरकतें बेजा उसकी खातिर में ना लाई और उसके ना आने को माशूकों का चोचला और नास समझा।
اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ اس سرگزش سے بغیر دیکھے بالے تو بھی واقف ہوا، نہیں تو میں کہاں اور تو کہاں۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اس خر دماغی پر اس گدھے کی خیال نہ کرو۔ دوبارہ خوجے کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر تو اس وقت نہیں آوے گا تو میں کسو نہ کسو ڈھب سے وہیں آتی ہوں، لیکن میرے آنے میں بڑی قباحت ہے۔ اگر یہ راز فاش ہوا تو تیرے حق میں بہت برا ہوئے گا۔ تب ایسا کام نہ کر جس سے سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہ ملے۔ بہتر یہی ہے کہ جلد چلا آ، نہیں تو مجھے پہچان جا۔ جب یہ سندیسہ گیا اور اشتیاق میرا نپٹ دیکھا، بھونڈی سی صورت بنائے ہوئے ناز نخرے سے آیا۔ جب میرے پاس بیٹھا تب میں نے اس سے پوچھا کہ آج رکاوٹ اور خفگی کا کیا باعث ہے؟ اتنی شوخی اور گستاخی تو نے کبھی نہ کی تھی، ہمیشہ بلا عذر حاضر ہوتا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں گمنام غریب حضور کی توجہ اور دامن دولت کے باعث اس مقدور کو پہنچا، بہت آرام سے زندگی کٹتی ہے، آپ کی جان و مال کی دعا کرتا ہوں۔ یہ تقصیر بادشاہ زادی کے معاف کرنے کے بھروسے اس گناہگار سے سرزد ہوئی۔ امیدوار عفو ہوں، میں تو جان و دل سے اسے چاہتی تھی، اس کی بناوٹ کی باتوں کو مان لیا اور شرارت پر نظر نہ کی، بلکہ پھر دلداری سے پوچھا کہ کیا تجھ کو ایسی مشکل کٹھن پیش آئی جو ایسا متفکر ہو رہا ہے؟ اس کو عرض کر، اس کی تدبیر ہو جاوے گی۔ غرض اس نے اپنی خاکساری کی راہ سے یہی کہا کہ مجھ کو سب مشکل ہے اور آپ کے روبرو سبھی آسان ہے۔ آخر یہ ماجرا کھلا کہ ایک باغ نہایت سرسبز اور عمارت عالی حوض و تالاب کوئی پختہ سمیت غلام کی حویلی کے نزدیک نافع شہر میں بکاؤ ہے، اور اس باغ کے ساتھ ایک لونڈی بھی گائن کے علم موسیقی میں خوب سلیقہ رکھتی ہے۔ یہ دونوں باہم بکتے ہیں، نہ اکیلا باغ جیسے اونٹ کے گلے میں بلی، جو کوئی وہ باغ لے ہوئے اس کنیز کی قیمت بھی دے وے۔ اور تماشا یہ ہے کہ باغ کا مول 5000 روپے اور اس باندی کا بہا 5 لاکھ۔ فدوی سے اتنے روپے بالفعل سر انجام نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس کا دل بہت بے اختیار شوق میں ان کی خریداری کے پایا کہ اسی واسطے دل حیران اور خاطر پریشان تھا۔ باوجود کہ روبرو میرے بیٹھا تھا تب بھی اس کا چہرہ اداس اور جی پریشان تھا۔ مجھے تو خاطرداری اس کی ہر گھڑی اور ہر پل منظور تھی۔ اسی وقت خواجہ سرا کو حکم کیا کہ کل صبح کو قیمت اس باغ کی لونڈی سمیت چکا کر اس شخص کے حوالے کرو اور مالک کو زر قیمت خزانہ عامرہ سے دلوا دو۔ اس پروانگی کے سنتے ہی جوان نے آداب بجا لایا اور منہ پر روہٹ آئی۔ ساری رات اسی قاعدے سے جیسے ہمیشہ گزرتی تھی ہنسی خوشی سے کٹی۔ فجر ہوتے ہی وہ رخصت ہوا۔ خوجے نے موافق فرمانے کے اس باغ اور لونڈی کو خرید کر دیا۔ پھر وہ جوان رات کو موافق معمول کے آیا جایا کرتا۔ ایک روز بہار کے موسم میں کہ مکان بھی دلچسپ تھا، بدلی گھمنڈ رہی تھی، بجلی بھی کوند رہی تھی اور ہوا نرم نرم بہتی تھی۔ غرض عجب کیفیت اس دم تھی۔ جو ہی رنگ برنگ کے حباب اور گلابیاں طاقوں پر چنی ہوئی نظر پڑی، دل للچایا کہ ایک گھونٹ لوں۔ جب 2-3 پیالوں کی نوبت پہنچی، وہیں خیال اس باغ نو خرید کا گزرا۔ کمال شوق ہوا کہ ایک دم اس عالم میں وہاں کی سیر کرنا چاہیے۔ کم بختی جو آوے اونٹ چڑھے کتا کاٹے، اچھی طرح بیٹھے بٹھائے ایک گائے کو ساتھ لے کر سرنگ کی راہ اس جوان کے مکان کو گئی، وہاں سے باغ کی طرف چلی۔ دیکھا تو ٹھیک اس باغ کی بہار بہشت کی برابری کر رہی ہے۔ قطرے میں کے درختوں کے سر سبز پتوں پر جو پڑے ہیں گویا زمرد کی پڑیوں پر موتی جڑے ہیں۔
और सुर्खी फूलों की उस अब्र में ऐसी चहचहाती है जैसे शाम में शफक फूली है, और नहरें लबालब मानिंदे फर्श आईना के नजर आती हैं और मौजें लहराती हैं। गर्ज उस बाग में हर तरफ सैर करती फिरती थी कि दिन हो चुका। स्याही शाम की नमदार हुई। इतने में वो जवान एक रविश पर नजर आया और मुझे देखकर बहुत अदब और गर्मजोशी से आगे बढ़कर मेरे हाथ को अपने हाथ पर धरकर बारादरी की तरफ चला। जब वहां मैं गई तो वहां के आलम ने सारे बाग की कैफियत को दिल से भुला दिया। ये रोशनी का ठाट था, जा बजा कुमकुमे, सर्द चरागा, कमल और फानूस ख्याल शमे, मजलिस हैरान और फानूसे रोशन थी कि शबे बारात बावजूद चांदनी और चरागा उसके आगे अंधेरी लगती। और एक तरफ आतिशबाजी, फुलझड़ी, अनार, दाऊदी, महताबी हवाई चरखी, हथ फूल जाही, जूही, पटाखे, सितारे छटते थे। इस अरसे में बादल फट गया और चांद निकल आया। बड़ी कैफियत हुई। चांदनी छटकते ही जवान ने कहा कि अब चलकर बाग के बाला खाने पर बैठिए। मैं ऐसी अहमक हो गई थी कि जो वो निगोड़ा कहता सो मैं मान लेती। अब ये नाच नचाया कि मुझको ऊपर ले गया। वो कोठा ऐसा बुलंद था कि तमाम शहर के मकान और बाजार के चरागा गोया उसके पाए बाग थे। मैं उस जवान के गले में बाहें डाले हुए खुशी के आलम में बैठी थी। इतने में एक बांधी निहायत भौंडी सी, सूरत न शक्ल, चूल्हे में से निकल शराब का शीशा हाथ में लिए हुए आ पहुंची। मुझे उस वक्त उस आना बहुत बुरा लगा और उसकी सूरत देखने से दिल में हौल उठी। तब मैंने घबराकर जवान से पूछा कि ये तोहफा इल्लत कौन है, तूने कहाँ से पैदा की? वो जवान हाथ बांध कर कहने लगा कि ये वही लौंडी है को इस बाग के साथ हुजूर की इनायत से खरीद हुई। मैंने मालूम किया कि इस अहमक ने बड़ी ख्वाहिश से इसको लिया है। शायद इसका दिल इस पर माइल है, इसी खातिर से पेचो ताप खाकर मैं चुपकी हो रही। लेकिन दिल उसी वक्त से मुकद्दर हुआ और नाखुशी मिजाज पर छा गई। बस पर कयामत उस ऐसे तैसे ने ये की कि साकी उसी बांदी को बनाया। उस वक्त मैं अपना लहू पीती थी और जैसे तूती को कोई कव्वे के साथ एक पिंजरे में बंद करता है, न जाने की फुर्सत पाती थी और न बैठने को जी चाहता था। किस्सा मुख्तसर वो शराब बूंद की बूंद थी जिसके पीने से आदमी हैवान हो जावे। 2-4 जाम पैदर पे उसी तेज आपके जवान को दिए और आधा प्याला जवान की मिन्नत से मैंने जहर मार किया। आखिर वो बेहया भी बदमस्त होकर उस मरदूद से बेहुदा अदाएं करने लगी और वो भी नशे में बेलिहाज हो चला और नामाकूल हरकतें करने लगा। मुझे ये गैरत आई अगर उस वक्त जमीन फाटे तो मैं समा जाऊं, लेकिन उसकी दोस्ती के बायस मैं चुप हो रही। पर वो तो असल का पाजी था, मेरे इस दरगुजर करने को ना समझा। नशे की लहर में और भी 2 प्याले चढ़ा गया कि रहता सहता होश था वो भी गुम हुआ और मेरी तरफ से मुतल्लिक धड़का जी से उठा दिया। मेरी उस वक्त ये हालत थी जैसे ओसर चौके डोमनी गावे ताल बेताल अपने ऊपर लानत करती थी कि क्यों तू यहाँ आई जिसकी ये सजा पाई। आखिर कहाँ तक सहूं, मेरे सर से पांव तक आग लग गई और अंगारों पर लौटने लगी। इस गुस्से और तैश में ये कहावत बैल न कूदा कूदे कौन, ये तमाशा देखे कौन कहती हुई वहां से उठी। वो शराबी अपनी खराबी दिल में सोचा कि अगर बादशाहजादी इस वक्त नाखुश हुई तो कल मेरा क्या हाल होगा
और सुबह को क्या क़यामत मचेगी। अब ये बेहतर है कि इस शहजादी को मार डालूं। ये इरादा इस गैबानी की सलाह से जी में ठहरा। गले में पटका डाल मेरे पांव आकर पड़ा और पगड़ी सर से उतार कर मन्नतों वारी करने लगा। मेरा दिल तो उस पर लट्टू हो रहा था। जिधर लिए फिरता था फिरती थी और चक्की की तरह मैं उसके इख्तियार में थी। जो कहता था सो करती थी। जो तू मुझे बहला फुसला कर फिर बिठलाया और उसी शराब दो आतिशा के 2-4 प्याले भर भर कर आप भी पिए और मुझे भी दिए। एक तो गुस्से के मारे जल भुनकर कबाब हो रही थी, दूसरे ऐसी शराब पी जल्द बेहोश हो गई, कुछ हवास बाकी ना रहे। तब उस बेरहम नमक हराम संगदिल ने तलवार से मुझे घायल किया, बल्कि अपनी दानिश में मार चुका। उस दम मेरी आंख खुली तो मुंह से यही निकला, खैर जैसा हमने किया वैसा पाया, लेकिन तू अपने तई मेरे इस खूने नाहक से बचाइयो। मुबादा हो कोई जालिम तेरा गैरबागीर। मेरे लहू को तो दामन से धो, हुआ सो हुआ, किसी से ये भेद जाहिर ना कीजियो। हमने तुझसे जान तक भी दरगुजर ना की। फिर उसको खुदा के हवाले करके मेरा जी डूब गया। मुझे अपनी सुध-बुध कुछ न रही। शायद उस कसाई ने मुझे मुर्दा ख्याल कर उस संदूक में डालकर किले की दीवार के तले लटका दिया। सो तूने देखा मैं किसी का बुरा ना चाहती थी, लेकिन ये खराबियां किस्मत में लिखी थीं। मिटती नहीं करम की रेखा, इन आंखों के सबब ये कुछ देखा। अगर खूबसूरतों के देखने का दिल में शौक ना होता तो वो बदबख्त मेरे गले का तौक ना होता। अल्लाह ने ये काम किया कि तुझको वहां पहुंचा दिया और सबब मेरी जिंदगी का किया। अब हया जी में आती है कि ये रुसवाइयां खींचकर अपनी तई जीता ना रखूं या किसी को मुंह ना दिखाऊं। पर क्या करूं, मरने का इख्तियार अपने हाथ में नहीं, खुदा ने मारकर फिर जलाया। आगे देखिए कि क्या किस्मत में बदा है। जाहिर में तो तेरी दौड़ धूप और खिदमत काम आई, जो वैसे जख्मों से शिफा पाई। तूने जानो माल से मेरी खातिर की और जो कुछ अपनी बिसात थी हाजिर की। उन दिनों तुझे बेखर्च और दोदला देखकर वो शक्का सैयदी बिहार को, जो मेरा खजानची है, लिखा। उसमें यही मजमून था कि मैं खैर व आफियत से अब फलाने मकान में हूँ। मुझे बताले खबर वालदा शरीफा की खिदमत में पहुँचाइयो। उसने तेरे साथ 2 कश्तियाँ नकद की खर्च की खातिर भेज दी। और जब तुझे खिलत और जवाहिर खरीद करने को यूसुफ सौदागर की दुकान को भेजा, मुझे ये भरोसा था कि वो कम हौसला हर एक से जल्द आशना हो बैठता है। तुझे भी अजनबी जानकर अगलब है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। सो मेरा मंसूबा ठीक बैठा। जो कुछ मेरे दिल में ख्याल आया था उसने वैसा ही किया। तू जब उससे कौल करार फिर आने का कर कर मेरे पास आया और मेहमानी की हकीकत और उसका बजट होना मुझसे कहा, मैं दिल में खुश हुई कि जब तू उसके घर में जाकर खावे पीवेगा, तब अगर तू भी उसको मेहमानी की खातिर बुलावेगा, वो दौड़ा चला आवेगा। इसलिए तुझे जल्द रुखसत किया। 3 दिन के पीछे जब तू वहां से फरागत करके आया और मेरे रूबरू अज़र गैर हाजिरी का शर्मिंदगी से लाया, मैंने तेरी तशफ़ी के लिए फरमाया, कुछ मुज़ाहिक़ा नहीं। जब उसने रज़ा दी तब तू आया, लेकिन बेशर्मी खूब नहीं कि दूसरे का एहसान अपने सर पर रखे और उसका बदला ना कीजिए। अब तू भी जाकर उससे इस्तदा कर और अपने साथ ही साथ ले आ। जब तू उसके घर गया तब मैंने देखा कि यहाँ कुछ असबाब मेहमानदारी का तैयार नहीं। अगर वो आ जावे तो क्या करूं? लेकिन ये फुर्सत पाई कि इस मुल्क में कदीम से बादशाहों का
یہ معمول ہے کہ 8 مہینے کا کاروبار ملکی اور مالی کے واسطے ملکگیری میں باہر رہتے ہیں اور 4 مہینے موسم برسات کے قلعہ مبارک میں جلوس فرماتے ہیں۔ ان دنوں 2-4 مہینے سے بادشاہ یعنی ولی نعمت مجھ بدبخت کے بندوبست کے خاطر ملک میں تشریف لے گئے تھے۔ جب تک تو اس جوان کے ساتھ لے کر آوے کہ سیدی بہار نے میرا احمال خدمت میں بادشاہ بیگم کی کہ والدہ مجھ کو بہت عزیز ہیں عرض کیا۔ پھر میں اپنی تقصیر اور گناہ سے خجل ہو کر ان کے روبرو جا کھڑی ہوئی اور جو سرگزشت تھی سب بیان کی۔ ہر چند انہوں نے میرے غائب ہونے کی کیفیت دور اندیشی اور مہر مادری سے چھپا رکھی تھی، خدا جانے اس کا کیا انجام کیا ہو۔ ابھی یہ رسوائی ظاہر کرنی خوب نہیں، میرے بدلے میرے عیبوں کو اپنے پیٹ میں رکھ چھوڑا تھا، لیکن میری تلاش میں تھی۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا اور سب ماجرا سنا، آنسو بھر لائیں اور فرمایا، اے کمبخت ناشدنی، تو نے جان بوجھ کر نام و نشان بادشاہت کا سارا کھویا۔ ہزار افسوس، افسوس ہزار افسوس، اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھویا۔ کاش کہ تیرے عوض میں پتھر جنتی تو صبر آتا۔ اب بھی توبہ کر، جو قسمت میں تھا سو ہوا، اب آگے کیا کرے گی؟ جیوے گی یا مرے گی؟ میں نے نہایت شرمندگی سے کہا کہ مجھ بے حیا کے نصیبوں میں یہی لکھا ہے جو اس بدنامی اور خرابی میں ایسی ایسی آفتوں سے بچ کر جیتی رہی ہوں۔ اس سے مرنا بھی بھلا تھا، اگرچہ کلنک کا ٹیکا میرے ماتھے پر لگا، پر ایسا کام نہیں کیا جس میں ماں باپ کے نام کو عیب لگے۔ اب یہ بڑا دکھ ہے کہ وہ دونوں بے حیا میرے ہاتھ سے بچ جاویں اور آپس میں رنگ رلیاں مناویں، اور میں ان کے ہاتھوں سے یہ کچھ دکھ دیکھوں۔ تف ہے مجھ سے کچھ نہ ہو سکے۔ یہ امیدوار ہوں کہ خانسامہ کو پروانگی ہو تو اسباب ضیافت کا بخوبی تمام اس کم بخت کے مکان میں تیار کرے، تو میں دعوت کے بہانے ان دونوں بدبختوں کو بلوا کر ان کے عملوں کی سزا دوں اور اپنا عوض لوں۔ جس طرح اس نے مجھ پر ہاتھ چھوڑا اور گھائل کیا، میں بھی دونوں کے پرزے پرزے کروں، تب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے، نہیں تو اس غصے کی آگ میں پھک رہی ہوں، آخر جل بل کر بھوبل ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر اماں نے آتما کے در سے مہربان ہو کر میری عیب پوشی کی اور سارا لوازمہ ضیافت کا اسی خواجہ سرا کے ساتھ جو میرا محرم ہے کر دیا۔ سب اپنے اپنے کارخانے میں آ کر حاضر ہوئے۔ شام کے وقت تو اس موئے کو لے کر آیا، مجھ اس قحبہ باندی کا بھی آنا منظور تھا، چنانچہ پھر تجھ کو تنقید کر کر اسے بھی بلوایا۔ جب وہ بھی آئی اور مجلس جمی، شراب پی پی کر سب بدمست اور بے ہوش ہوئے۔ ان کے ساتھ تو بھی کیفی ہو کر مردہ سا پڑا تھا۔ میں نے قلمہ قمی کو حکم کیا کہ ان دونوں کا سر تلوار سے کاٹ ڈال۔ اس نے وہیں ایک دم میں شمشیر نکال کر دونوں کا سر کاٹ کر بدن لال کر دیے، اور تجھ پر غصے کا یہ باعث تھا کہ میں نے اجازت ضیافت کی دی تھی، نہ 2 دن کی دوستی پر اعتماد کر کے شریک میں خوری کا ہو۔ البتہ تیری یہ حماقت اپنے تئی پسند نہ آئی، اس واسطے کہ جب تو پی پا کر بے ہوش ہوا تب توقع رفاقت کی تجھ سے کیا رہی، پر تیری خدمت کے حق ایسے میری گردن پر ہیں، جو تجھ سے ایسی حرکت ہوتی ہے تو معاف کرتی ہوں۔ لے میں نے اپنی حقیقت ابتدا سے انتہا تک کہہ سنائی۔ اب بھی دل میں کچھ اور حوث باقی ہے۔ جیسے میں نے تیری خاطر کر کے تیرے کہنے کو سب طرح قبول کیا، تو بھی میرا فرمایا اسی صورت سے عمل میں لا۔ صالح وقت یہ ہے کہ اب اس شہر میں رہنا میرے اور تیرے حق میں بھی بھلا نہیں، آگے تو مختار ہے۔ یا معبود اللہ، شہزادی اتنا فرما کر چپ رہی۔
फकीर तो दिलो जान से उसके हुक्म को सब चीज पर मुकद्दम जानता था और उसकी मोहब्बत के जाल में फंसा था। बोला, जो मर्जी मुबारक में आवे सो बेहतर है, ये फिदवी बाअज़र बजा लावेगा। जब शहजादी ने मेरे तई फरमाबरदार और खिदमतगार अपना पूरा समझा, फरमाया, 2 घोड़े चालाक और जाबाज के चलने में हवा से बातें करें, बादशाह के खास इस्तबल से मंगवा कर तैयार रख। मैंने वैसे ही परिजाद 4 गुर्दे के घोड़े चुनकर ज़ेन बंधवा कर मंगवाए। जब थोड़ी सी रात बाकी रही, बादशाहजादी मर्दाना लिबास पहन और 5 हथियार बांधकर एक घोड़े पर सवार हुई और दूसरे मरकब पर मैं मुसल्ला होकर चढ़ा और एक तरफ की राह ली। जब शब तमाम हुई और परछा होने लगा, तभी एक पोखर के किनारे पहुंचे। उतर कर हाथ मुंह धोए, जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता करके फिर सवार होकर चले। कबू मलका कुछ कुछ बातें करती और यूं कहती कि हमने तेरी खातिर शर्म हया, मुल्को माल, माँ बाप सब छोड़ा। ऐसा ना हो कि तू भी उस जालिम बेवफा की तरह सलूक करे। कबू मैं कुछ अहवाल इधर उधर का राह कटने के लिए कहता और उसका भी जवाब देता कि बादशाहजादी, सब आदमी एक से नहीं होते। उस पाजी के खून में खलल होगा जो उससे ऐसी हरकत वाक़ई हुई, और मैंने तो जानो माल तुम पर तसद्दुक किया और तुमने मुझे हर तरह सरफराजी बख्शी। अब मैं बंदा बगैर दामों का हूँ। मेरे चमड़े की अगर जूतियां बनवा कर पहनो तो मैं आना करूं। ऐसी ऐसी बातें बाहम होती थी और रात दिन चलने से काम था। कबू जो मांदगी के सबब कहीं उतरते तो जंगल के चरन परन शिकार करते। हलाल करके नमकदान से लोन निकाल, चिलमक से आग झाड़ भून बांध कर खा लेते और घोड़ों को छोड़ देते। वे अपने मुंह से घास पात चरकर वापस अपना पेट भर लेते। एक रोज ऐसे कफे दस्त मैदा में जा निकले कि जहां बस्ती का नाम न था और आदमी की सूरत नजर न आती थी। उस पर भी बादशाहजादी की रफाकत के सबब से दिन ईद और रात शबे रात मालूम होती थी। जाते जाते एक दरिया जिसके देखने से कलेजा मुंह को आता था, राह में मिला। किनारे पर खड़े होकर जो देखा तो जहां तलक निगाह ने काम किया पानी ही था। कुछ थल बेड़ा ना पाया। या इलाही, अब इस समंदर से क्यों कर पार उतरे। एकदम इसी सोच में खड़े रहे। आखिर ये दिल में लहर आई कि मलका को यहीं बिठाकर मैं तलाश में नाव निवाड़ी के जाऊं। जब तलक असबाब गुजारे का हाथ आवे तब तलक वो नाज़नीन भी आराम पावे। तब मैंने कहा, ए मलका, अगर हुक्म हो तो घाट बाट इस दरिया का देखूं। फरमाने लगी, बहुत थक गई हूँ और भूखी प्यासी हो रही हूँ, मैं जरा दम ले लूं। जब तई तू पार चलने की कुछ तदबीर कर। उस जगह एक दरख्त पीपल का था, छत्तर बांधे हुए कि अगर 1000 आवे तो धूप और में उसके तले आराम पावे। वहां उसको बिठाकर मैं चला और चारों तरफ देखता था कि कहीं भी जमीन पर या दरिया में निशान इंसान का पाऊं। बुतेरा सर मारा पर कहीं ना पाया। आखिर मायूस होकर वहां से फिर आया तो उस परी को पेड़ के नीचे ना पाया। उस वक्त की हालत क्या कहूँ कि सरद जाती रही। दीवाना बावला हो गया। कबू दरख्त पर चढ़ जाता, डाल डाल पात पात फिरता, कभी हाथ पांव छोड़कर जमीन में गिरता और उस दरख्त की जड़ के आसपास तसद्दुक होता। कदू चिंगाड़ मारकर अपनी बेबसी पर रोता। कबू पश्चिम से पूरब को दौड़ता, कभी पूरब से पश्चिम को दौड़ता, कभी उत्तर से दक्कन को दौड़ता। गर्ज बुतेरी खाक छानी, लेकिन उस गौहरे नायाब की निशानी ना पाई। जब मेरा कुछ बस ना चला तब रोता और खाक सर पर उड़ाता, तलाश हर कहीं करने लगा। दिल में यह ख्याल आया कि शायद कोई जिन उस परी को उठाकर ले गया और मुझे ये दाग दे गया
یا اس کے ملک سے کوئی اس کے پیچھے لگا چلا آیا تھا۔ اس وقت اکیلا پا کر منا منو کر پھر شام کی طرف لے ابھرا۔ ایسے خیالوں میں گھبرا کر کپڑے وپڑے پھینک بھاگ دیے۔ ننگا منگا فقیر بن کر شام کے ملک میں صبح سے شام تک ڈھونڈتا پھرتا اور رات کو کہیں پڑ رہتا ہوں۔ سارا جہاں روند مارا پر اپنی بادشاہ زادی کا نام و نشان کسی سے نہ سنا۔ سبب غائب ہونے کا معلوم نہ ہوا۔ تب دل میں خیال آیا کہ جب اس جان کا تو نے کچھ پتا نہ پایا تو اب جینا بھی بے حیف ہے۔ کسی جنگل میں ایک پہاڑ نظر آیا، تب اس پر چڑھ گیا اور یہ ارادہ کیا کہ اپنے تئیں گرداں کا ایک دم میں سر منہ پتھروں سے ٹکراتے ٹکراتے پھوٹ جاوے تو ایسی مصیبت سے جان چھوٹے۔ یہ دل میں کہہ کر چاہتا ہوں کہ اپنے تئیں گراؤں، بلکہ پاؤں بھی اٹھ چکے تھے کہ کسو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں ہوش آ گیا۔ دیکھتا ہوں تو ایک سوار سبز پوش منہ پر نقاب ڈالے مجھے فرماتا ہے کہ کیوں تو اپنے مرنے کا قصد کرتا ہے؟ خدا کے فضل سے نا امید ہونا کفر ہے، جب تلک سانس ہے تب تلک آس ہے۔ اب تھوڑے دنوں میں روم کے ملک میں 3 درویش تجھ سی ایسی ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے اور ایسے ہی تماشے دیکھے ہوئے تجھ سے ملاقات کریں گے، اور وہاں کے بادشاہ کا آزاد بخت نام ہے، اس کو بھی ایک مشکل درپیش ہے۔ جب وہ تم چاروں فقیروں کے ساتھ ملے گا تو ہر ایک کے دل کا مطلب اور مراد جو ہے بخوبی حاصل ہوگی۔ میں نے رکاب پکڑ کر بوسہ دیا اور کہا، اے خدا کے ولی، تمہارے اتنے فرمانے سے میرے دل پر استرار کی تسلی ہوئی، لیکن خدا کے واسطے یہ فرمائیے کہ آپ کون ہیں اور اس میں شریف کیا ہے؟ تب انہوں نے فرمایا کہ مرتضیٰ علی میرا نام ہے اور میرا یہی کام ہے کہ جس کو جو مشکل کٹھن پیش آوے تو میں اس کو آسان کر دوں۔ اتنا فرما کر نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ بارے اس فقیر نے اپنے مولا مشکل کشا کی بشارت سے خاطر جما کر قصد قسطنطنیہ کا کیا۔ راہ میں جو کچھ مصیبتیں قسمت میں لکھی تھی کھینچتا ہوا اس بادشاہ زادی کی ملاقات کے بھروسے خدا کے فضل سے یہاں تک آ پہنچا اور اپنی خوش نصیبی سے تمہاری خدمت میں مشرف ہوا۔ ہمارے تمہارے آپس میں ملاقات تو ہوئی، باہم صحبت اور بات چیت میسر آئی۔ اب چاہیے کہ بادشاہ آزاد بخت سے بھی روشناس اور جان پہچان ہو۔ بعد اس کے مقرر ہم پانچوں اپنے مقصد دلی کو پہنچیں گے۔ تم بھی دعا مانگو اور آمین کہو۔ یا ہادی۔ اس حیران سرگردان کی سرگزشت یہ تھی جو حضوری میں درویشوں کی کہہ سنائی۔ اب آگے دیکھیے کہ کب یہ محنت اور غم ہمارا بادشاہ زادی کو ملنے سے خوشی و خرمی سے بدل جائے۔ آزاد بخت ایک کونے میں چھپا ہوا چپ کا دھیان لگائے پہلے درویش کا ماجرا سن کر خوش ہوا اور پھر دوسرے درویش کی حقیقت کو سننے لگا۔